सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। सूबे च कोरोना के वध रहे मामलों को वेखदिआं सरकार ने चुके सख्त कदम। कैप्टन ने 30 अप्रैल तक सियासी इकट्ठ करन ते लगाई पाबंदी। सूबे भर च रात का करफ्यू लगाया। रोजाना 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाउण दा टीचा मिथ्या। हरियाणा के सिरसा च भाजपा आगुआं का विरोध कर रहे किसानों ते लाठीचार्ज। पुलिस ने पानी दीआं बौछाड़ां सुट्टियां। झड़प च कई किसान ते पुलिस मुलाजम फट्टड़। हालात बने तनावपूर्ण। पंजाब भर च भाजपा महिला मोर्चा वालों विगड़ रही कानून व्यवस्था विरुद्ध रोस प्रदर्शन। जलंधर च कांग्रेसी विधायकों को चूड़ियां देण पहुंचियां भाजपा वर्करां दी पुलिस नाल धक्का मुक्की। भाजपा आगुआं ने मंगिया कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अस्तीफा। पंजाब च देर रात मींह ते झक्खड़ नाल सोने रंगी कणक की फसल जमीन ते विछी। किसानां नूं प्रति एकड़ 5 तो 7 हज़ार का होया नुकसान। निराश किसानां ने सरकार तो मुआवजे की कीती मंग। अते भारत पाकिस्तान सरहद के खेमकरण सैक्टर तो BSF ने काबू किया पाकिस्तानी तस्कर। BSF वालों गोली चलाउण ते बाकी तस्कर भज्जे वापस। इलाके की सर्च दौरान 30 पैकेट हैरोइन बरामद। ते हुण खबरां दा विस्तार। पंजाब च कोविड-19 के वधदे मामलों को देखदिआं मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे च 30 अप्रैल तक सियासी इकट्ठ करन ते पाबंदी लगाउण दा हुक्म दे दिता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जे किसी ने इन्हां हुक्मां की उलंघना की तो DMA महामारी एक्ट तहत केस दर्ज किया जाएगा। इस दे नाल ही मुख मंत्री ने सूबे च रात 9 बजे तो सवेरे 5 बजे तक करफ्यू लाउण दा ऐलान भी किया है। हुण करफ्यू पूरे सूबे च ही लगाया जाएगा। घर अंदर 50 लोगों ते घरों बाहर 100 लोगों के किसी समागम च शामिल होने की इजाजत होगी। पहलों तो लगाईਆਂ पाबंदियां च स्कूल ते होर विद्यक अदारे 30 अप्रैल तक बंद रखने के हुक्म दिते गए हैं। हालांकि दुकानदारां लई थोड़ी राहत है कि इक्को वेले 10 लोग दुकान अंदर जा सकते हैं। सरकारी दफ्तरां च काम करने वाले कर्मचारियों लई मास्क पहनना लाजमी कर दिता गया है। समाजिक सभ्याचारक ते खेडां नाल जुड़े किसी भी इकट्ठ जां प्रोग्राम ते भी 30 अप्रैल तक पाबंदी लगाई गई है। इस तो इलावा मुख मंत्री ने सेहत विभाग को वैक्सीन की मुहिम तेज करने लई कहा है, जिस दे तहत रोजाना 2 लाख लोगों की वैक्सीन का टीचा मिथ्या गया है। उन्होंने रोजाना 50,000 तक सैंपल इकट्ठे करने लई भी कहा है। इस दे नाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 30 लोगों तक करने के आदेश दिते गए हैं। हरियाणा के सिरसा च अज एक बार फिर किसानों ने भाजपा आगुआं का घेराव किया। इत्थे भाजपा की संसद मैंबर सुनीता दुग्गल ते विधायक गोपाल कांडा नगर परिषद चेयरपर्सन की चोण प्रक्रिया च हिस्सा लैण लई पहुंचे सन। किसानों ने पहलां ही उन्होंने चोण प्रक्रिया च हिस्सा लैण उत्ते विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी सी। भाजपा आगुआं दे इत्थे पहुंचण ते वड्डी गिणती च किसान इकट्ठे हो गए ते उन्होंने पुलिस के बैरीकेड तोड़ दिते। पुलिस ने किसानां ते हल्का लाठीचार्ज किया ते पानी दीआं बौछाड़ां सुट्टियां। इस झड़प च कई किसान ते पुलिस मुलाजमां दे भी सट्टां वजियां ने। इस हंगामे कारण माहौल कई घंटे तनावपूर्ण रहा। हरियाणा के सिरसा विच अज फिर किसान जथेबंदियां ते पुलिस च खड़क पई। दरअसल किसान इत्थे भाजपा आगुआं दा विरोध करन पहुंचे सन, जो नगर परिषद चेयरपर्सन की चोण प्रक्रिया च भाग लैण पहुंचे सन। किसानां ने भाजपा की संसद मैंबर सुनीता दुग्गल ते विधायक गोपाल कांडा का जबरदस्त विरोध किया। किसानां ने भाजपा आगुआं नूं काले झंडे विखाए। किसानां ने उन्हां नूं रोकण लई लगाए गए पुलिस के बैरीकेड भी तोड़ दिते। किसानां नूं काबू करन लई पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज भी किया अते उन्हां उत्ते पानी दीआं बुछाड़ां भी सुट्टियां। इस धक्का मुक्की दौरान कई किसानां ते पुलिस मुलाजमां दे मामूली सट्टां भी लगियां। किसानां दा कहना सी कि भाजपा आगुआं ने किसानां दी हर तरह की मदद का वादा करते हुए वोटां लईआं सन, पर हुण खेती कानून रद्द करवाउण लई भाजपा लीडर अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रहे। उन्हां कानून रद्द ना करन उत्ते अपना संघर्ष होर तेज करन दी चेतावनी भी दित्ती। ये अंदोलन गलत दिशा नूं लिजाना चाहते आ।
ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਖੱਟਰ ਬੱਟਰ, ਕਦੀ ਦਸਾਂਤ, ਕਦੀ ਸ਼ੀਲਾ MP ਸੰਸਦ ਦੁੱਗਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੈਣੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟਿੰਡਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨੱਪ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਦਾ। ਇਹ ਵੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ 'ਚ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੇਟ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 4 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ मीडिया कर्मियों नाल भी खूब बहस की थी। आज हम सारी बहनें कैप्टन सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। जो कैप्टन की इतनी गंदी कानून व्यवस्था चल रही है जिससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले अटारी बाजार में कितनी बड़ी चोरी हो गई, तो यहाँ पे हमें साफ देखने को मिलता है कि आए दिन चोरियाँ पैसे छीने जाते हैं। हम लोग अपनी चूल्ही तक नहीं डाल सकते क्योंकि हम लोग सेफ नहीं है। और कानून की व्यवस्था इतनी बेकार जा रही है कि कोरोना के टाइम पीरियड में लोग बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा इसको चेंज करने के लिए हमने जो 4 MLA लिए हैं इनके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया है। MLA ही पर जाके आवाज़ उठाएगा। इन्होंने 4 MLA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੀਆਮ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰਸ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਗਹਿਣਾ ਪਾਓ, ਗਹਿਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਚਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਉਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਕ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 8 ਵਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੁੜੀਆਂ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਫਸਲ 'ਚ ਵਧਣ ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਪੱਕਣ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਸਲ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਫਸਲ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਔਰ ਕਣਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੀ ਹੈ। ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਦਾਣੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗਾ, ਨਮੀ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FCI ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਟੋਟੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੋਟਾ ਤਾਂ 0% ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਮੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਟਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਨਮੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਹਨੇਰ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਸਿੱਟੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੱਚੀ ਕਣਕ ਫਸਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਗੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਮਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਆ ਕਸਰ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ
ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥੱਲੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਝਾੜ ਘਟੂਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਿੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਮਾੜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੀ ਹੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਮਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੱਢਣ ਯੋਗ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਢੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਗ ਗਏ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੋੜ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋੜ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਹੀ ਖਰੀਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕੁਛ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੇਟ ਵੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 31 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ RK ਵਿਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ 'ਚ ਹੋਏ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ, DRG ਅਤੇ STF ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਬਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 22 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, TV ਪੰਜਾਬ।
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਖੇਮਕਰਨ 'ਚ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੀ 14ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BSF ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ, 2 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी तस्कर की पछाण अजे जनतक नहीं की गई। अधिकारियों मुताबक BSF जवानों ने रात 12 बजे तो बाद मियांवाली पोस्ट नेड़े कुछ हरकत हुंदी वेखी। पाकिस्तान वाले पासों तस्करां ने भारतीय इलाके अंदर कुछ समान सुट्टण की कोशिश की तो जवानों ने ललकारा मारदियां गोली चलाई। उस वेले हनेरे का फायदा उठाते हुए कुछ पाकिस्तानी समगलर भज गए, पर एक पाकिस्तानी समगलर नूं काबू कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन दौरान 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 प्लास्टिक ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਚੋਂ 30 पैकेट हेरोइन बरामद की गई। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी बटालियन खेमकरण बटालियन ने जो है बहुत अच्छा 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन करा है। कल जैसे आप लोगों को पता जो है नफरी में गई आगे, और साथ में जो है हर जगह जो है हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिस डिप्लॉय हुए। एक पाइप के जरिए जो है 21 पैकेट्स जो पास कराने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ा। पर ये जो हेरोइन बरामद की गई है उसके अलावा कुछ और चीज़ें बरामद हुई हैं? कुछ चीज़ें बरामद है, अभी जो है उनका जो एक प्रकार से पूरा डिटेल लिया जा रहा है। कुछ और सर पता लगा कितने टाइमिंग जो है मिडनाइट में थी एक, और दूसरी जो है थोड़ा सा रात में देर में जो है, बस इतना। सर जो ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਨਦੀਪ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਨਯੋਗ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ 60-70 ਪੈ ਗਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਦੀਕ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਲਮ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਫੈਲ ਕੱਢੇ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਮੰਗੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਸਤੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਬਸਤੀ, ਮੁਕਮਰਾਈਆਂ ਰੋਡ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਐਸਡੀਐਮ, BDO ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ FF ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ CPI ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ FF ਰੋਡ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ SDM ਔਰ BDO ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਐਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂ ਕੱਢ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਬਹਿ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਵਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਟੱਕਣ ਚੋਂ ਉਸ ਟੱਕਣਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਇਹਦਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਝੜਪ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੱਟੜ। ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ BSF ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ। BSF ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਸਕਰ ਭੱਜੇ ਵਾਪਸ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ 30 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।